बीते दिन पीयूष गोयल ने चिट्ठी लिखी है पंजाब सरकार नूं कि कणक की अदायगी जी फसल की सीधा असी किसानों के खात्यां दे विच करांगे। इहदे नाल असर की पएगा जिहड़ा पंजाब दा मंडीकरण है। ये कदी कह रहे हैं लोक सभा दे विच भी पंजाब ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता, जिन्नी पंजाब ने ट्रांसपेरेंसी रखी है शायद किते भी ना होवे। पर हाँ ये जरूर है भी साडी जिहड़ी पेमेंट है थ्रू आड़तिया मूव होंदी है ते असी आड़तियां नूं सिस्टम दे विच ट्रांसपेरेंट रखिया होया। किसान जिहड़ा 6 महीने मेहनत करके फसल लिआंदा है उन्होंने उहदा वाजिब मुल मिल सके और उहदी फसल उत्थे हत्थों हत्थ विक सके। इस तरीके का ढांचा है, उन्होंने लिआउण च सहूलतां मिलण, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। अकाली दल की गल करिए, अकाली दल कहते कि कैप्टन साहब कहते हैं कि 85% उन्होंने अपने मैनीफेस्टो के वादे पूरे करते कहते, पर दिखते नहीं गए भी कितने 85% वो फायदे पूरे किए हैं। क्योंकि उन्होंने अखा ते पड़ता है साहब, वो 10 साल हले भी उस खुमारी च ने। सेंटर ने फिर अपना वही अड़ियल रवैया अपनाई रखा, फिर पंजाब की करेगा? पंजाब के कोल ऑप्शन की है? स्टेटां बिल्कुल एवें ही बैठियां हुई हैं, साडे कोल बथेरियां ऑप्शनस ने। असीं उन्हां नाल साडे सीएम साहब उन्हां नाल गलबात करन दी कोशिश कर रहे हैं। असीं प्रोक्योरमेंट तुहानूं तुहाडे चैनल राहीं सारे किसानां नूं, किसान भरावां नूं, पंजाबियां नूं यकीन दिलवाउने आ। उन्हां दी मेहनत दा एक एक दाणा चक्कांगे ते ओहदे दाणे दी पूरी अदायगी 48 घंटे च उन्हां दे खात्यां च पहुंचा। ते उधरों भगवंत मान साहब होरी भी कह दिंदे ने कि पंजाब च जे साडी सरकार बना दी बिजली असीं मुफ्त दे दांगे। जिन्नी बिजली मुफ्त इस वेले पंजाब च दित्ती जा रही है सारे हिंदुस्तान च नहीं दित्ती जा रही। बाकी ये वोटां लैण लई शगूफे है। पंजाब नाल क्यों मतरीमा वाला व्यवहार कर रहा केंद्र सरकार? क्योंकि हुण आ गया, इस तो पहला बारदाना देण तो मना कर दिता सीगा कि कोविड करके फैक्ट्रियां च बणिया नहीं। केंद्र क्यों बार बार इदां कर? पंजाब अपने वल्लों बिल्कुल तैयार बैठा है, चाहे वो बोरियां पक्षों होवे, चाहे CCL पक्षों होवे, चाहे होर मंडी अरेंजमेंट्स होण, चाहे बाद चों क्योंकि फसल बहुत ही साडी खुले च लगती है, उहदे वास्ते क्रेट्स और कवर्स चाहिए होंदे, असीं हर पक्षों तैयार कि केंद्र सरकार तो हजे जिहड़े 5 राज्यों च इलैक्शन हो रहे हैं उधर रुझी हुई है। ये डेडलॉक किस तरह टुटेगा तो तुहाडे वल्लों की सलाह है किसानां नूं या केंद्र सरकार नूं कि किस तरह खत्म होना चाहिए सारा? सरकारां ना माँ बाप वर्गियां होंदियां, ये जिहड़ी जनता हुंदी उन्हां दे बच्चियां वर्गियां होंदियां। ते जे माँ बाप नूं बच्चियां दा दर्द महसूस ही ना होवे ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਾਹਦੇ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੀयूष गोयल जो रेलवे मिनिस्टर ने उन्होंने पंजाब सरकार ਨੂੰ चिट्ठी लिखी है कि ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਸ਼ੂ जी, जिस तरह बीते दिन पीयूष गोयल ने चिट्ठी लिखी है पंजाब सरकार नूं कि कणक की अदायगी जी फसल की सीधा असी किसानों के खात्यां दे विच करांगे, इहदे नाल असर की पएगा जिहड़ा पंजाब दा मंडीकरण है? पंजाब दे मंडीकरण ढांचे च जदों तुसीं आड़तियां नूं बाहर कढ दो, पंजाब दीयां मंडियां बड़ियां सीजनल मंडियां ने। जदों उहदे च फसल आउणी है उदों ही वो मंडी चलती नज़र आउंदी है। जदों सीजन खत्म हो जाता है, ऑफ सीजन, सिर्फ आड़तियां करके उस मंडी की एग्जिस्टेंस रहिंदी है। अगर आड़तियां ही तुसीं विचों खत्म कर दिओ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, MSP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਡਿਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ
6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵਿਕ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਨਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧਾ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆੜਤੀਏ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਬੜਾ ਨੌ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੇਠ ਹੀ ਸਾਡਾ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ APMC ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। APMC ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸੀਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਥਰੂ ਆੜਤੀਆਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਥਰੂ ਆੜਤੀਆ ਉਹ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਪੀਕ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ RDF ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ GST ਏਰੀਅਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜੱਚਦੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ? CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ
ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਮੰਡੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾਏ ਔਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਸੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਕਰਕੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਨ ਆਣਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੂਡ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟੈਪ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਰਹਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਾਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਟੇਬਲ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਅਕ੍ਰੋਸ ਟੇਬਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਆਓ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਮਾਨੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਰੂਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵੀ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਂਭੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ। 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਚੱਕ ਲਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਚੱਕੀ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ ਪੂਰਾ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਸਟੈਗਰਡ ਵੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਜ ਤੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਤਰੀਮਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਘਟ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅੰਫਨ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੀਪੀ ਬੈਗਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ਡ ਬੈਗ ਵਨਸ ਯੂਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜੂਟ ਦੀ ਕਰਕੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਫਟਾਫਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਰੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਇੰਨੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀ ਬੈਗ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਗਸ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਸਲੋ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸੀਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ CCL ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੇਟਸ ਔਰ ਕਵਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਿਆਰ। ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੱਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਏ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਆ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਆ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਔਰ CM ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੇਬਰ ਕਿਸੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੇਡ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਹਨਤ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਵਗਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 85% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ 85% ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੜਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਖੁਮਾਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਲੇ ਤਾਈਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ, 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2-2500 ਕਰੋੜ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਗੂਫੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਸਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ, ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਜੌਬ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ
ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ 50,000 ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗੀ, 10 ਸਾਲ 250 ਰੱਖੀ, ਅੱਜ 1500 ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ 1500 ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 5000 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 5000 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਬਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉੱਧਰ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਾਹਦੇ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਆ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਨ ਮਠਾੜੂ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ।